all, welcome back to our channel My Bio Notes. So இந்த வீடியோல நம்ம வந்து Griffith Experiment பத்தி பார்க்கலாம். So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. And also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, and also பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So first if you see the Griffith Experiment இதுதான் ஆக்சுவலா பேஸ் ஆக்சுவலா இது ஒரு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் they came to know that the bacteria it is capable of transferring the genetic information from one generation to the other through a process known as transformation. So இந்த transformation principle வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. So before that actually இந்த இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி actually DNA தான் genetic. Now we know that DNA is the genetic material. So before that, so DNA தான் genetic material னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, so it was nuclein. Actually nuclein னா nucleus குள்ள inside nucleus inside. So nuclear material inside the DNA, it was discovered by Meissner. He didn't mention it as a DNA. Our DNA he didn't discover, but he discovered it as a nuclein. So or nuclear material abdin vandu he discovered. And also you know about the principles of inheritance. No, before lessons la neenga padichirpinga principles of inheritance. Mendel gave it. So idellame they gave at the same time period la, but they didn't discover it. It was the DNA which was responsible for the transformation and the genetic information carry பண்றது DNA தான் அப்படினு they didn't discover. So 1926 ல பாத்தீங்கன்னா there was a constant நிறைய ரிசர்ச் பண்ணாங்க to find out the which one is the DNA தான் genetic material அப்படினு கண்டுபிடிக்காத பீரியட்ல the experiments were at the molecular level. So molecular level la நிறைய experiments பண்ணாங்க. Next Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan. So இவங்க எல்லாமே they இந்த research வந்து they were mainly doing it in the chromosomes. So which is located in the nucleus of the most cells. So இதில் நிறைய experiments பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க before the discovery. So இதில் வந்து Mendel you know what he gave. Then Walter Sutton பார்த்தீங்கன்னா he Mendel's laws of inheritance வந்து could be applied to chromosomes at cellular level of living organism னு சொன்னவர் தான் இவர் வால்டர் சட்டன் அப்படின்றவர். ஸோ இந்த Mendel's law எல்லாமே it could be applied to chromosome at cellular level னு சொன்னார் of living organism. So he gave the Sutton chromosome theory. ஸோ இவன் இந்த குரோமோசோம் தியரி வந்து இவர் தான் கொடுத்தாரு. தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன் பார்த்தீங்கன்னா in 1933 the role that the chromosome plays in heredity, குரோமோசோம் தான் மென்ஷன் பண்ணாங்களே தவிர the DNA yet to be discovered in this period was not known to anyone. ஸோ யாருக்குமே DNA தான் அப்படின்னு தெரியல. they just were concentrated on the chromosome. ஸோ இந்த நியூக்ளியஸில் இருக்க குரோமோசோமில் தான் they did the research. Next, so coming to the experiment, 1928 la Frederick Griffith he performed this experiment from which the transforming principle was known. So adukaprom da transforming principle patti all were aware actually. So இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா he performed a series of experiments. ஸோ நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாரு. ஸோ what organism ஒரு பாக்டீரியா தான் அவர் யூஸ் பண்ணாரு. the bacteria name is Streptococcus pneumoniae. ஸோ நிமோனியா காஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா தான் அவர் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணாரு. ஸோ the bacteria causes pneumonia, this bacteria actually. So pneumoniae, so it causes pneumonia. So in this experiment la pathina he observed transformation. So and the transformation avar paatharu in bacteria. So there was a change. So and the change in the physical form he saw in the experiment. So main transformation
you all know it is a change. So நார்மலாக ஒரு இங்கிலீஷில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஒரு சேஞ்ச் நடந்தாலே we say it as a transformation, no? ஸோ ஒரு dramatic, ஒரு சடன் சேஞ்ச் இன் ஃபார்ம் அண்ட் அப்பியரன்ஸ் we call it as transformation. இந்த ஒரு மாலிகுலர் பயாலஜி லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நேக்கட் DNA is transferred between microbial cells. So in this case bacteria. So bacteriaக்கு நடுவில் இந்த DNA வந்து it gets transferred. So it is known as transformation. So இதில் என்ன இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெயினாக வந்து 2 strains he used. What are the strains you must remember? So he used S and R strains of the bacteria name you have to remember. Bacteria name ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So Streptococcus pneumoniae which causes pneumonia. So இது வந்து ஆக்சுவலாக கல்ச்சர் பிளேட்டில் நம்ம வளர்க்கும் போது இட் ப்ரொடியூசஸ் 2 டைப் ஆஃப் காலனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஒன்று வந்து ஸ்மூத் ஷைனி காலனிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அது அண்ட் ஆர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்றது, ஸோ இந்த நம்ம அந்த பாக்டீரியா பார்த்தோம் இல்லையா, ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே, ஸோ அதிலே 2 ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் பாக்டீரியா இருக்குது. ஒன்று வந்து எஸ் ஸ்ட்ரெயின், இன்னொன்று வந்து ஆர் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ இந்த எஸ் ஸ்ட்ரெயின் வந்து இட் ப்ரொடியூசஸ் ஸ்மூத் அண்ட் ஷைனி காலனி. அதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறோம், எஸ் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதே ஆர் ஸ்ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரொடியூசஸ் ரஃப் காலனிஸ். ஸோ அதனால அதை என்ன சொல்கிறோம், ஆர் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஒரு பெட்ரி பிளேட்டில் அதை நம்ம வளர்க்கும் போது பாக்டீரியாவை, ஸோ அந்த காலனிஸோட அப்பியரன்ஸை வச்சு வி ஆர் giving the name as S strain and R strain. ஸோ இது பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஒரு லேபில் when we grow in a petri plate. So what he did here with these strains, ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயினை வச்சுட்டு அவர் என்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த ஸ்மூத் ஷைனி காலனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இந்த எஸ் ஸ்ட்ரெயினோ, ஸோ இதுதான் வந்து டிசீஸ் காஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ரெயின். ஸோ இது எதனால் வந்து அந்த ஷைனி அப்பியரன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மியூக்கஸ். So it has a polysaccharide. Polysaccharide is a carbohydrate, right? So அந்த polysaccharide coat அது மேலே இருக்குது. ஸோ அதனால தான் அதுக்கு ஒரு ஸ்மூத் ஷைனி அப்பியரன்ஸ் இருக்குது இந்த காலனிஸ்க்கு எல்லாமே, இந்த பாக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ண காலனிஸ்க்கு எல்லாமே அதனால தான் அந்த அப்பியரன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆர் ஸ்ட்ரெயினில் அது இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாலிசாக்ரைட் கோட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது வந்து இந்த கேஸில் இட் டஸ் நாட் கண்டெயின் எனி பாலிசாக்ரைட் கோட். விச் ஒன், த ஆர் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ அதனால இட் ப்ரொடியூசஸ் த ரஃப் காலனிஸ். ஸோ இது வந்து விருலன்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஆக்சுவலாக. ஆனால் ஸோ இது வந்து டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரெயின் இந்த எஸ் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்றது. ஸோ இட் இஸ் விருலண்ட். So we call it by the name virulent. If it now disease cause பண்ணுச்சுன்னா நம்ம virulentன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. So S strain are virulent strain of the bacteria. So let's see what he did with these strains. So first வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு மைஸில் he used mice for his experiment. So மைஸில் அந்த ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆர் ஸ்ட்ரெயினை which are non-virulent, ஸோ அது டிசீஸ் காஸ் பண்ணாது. he injected into the mice. ஸோ அப்படி அவர் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த மைஸ்க்கு வந்து என்ன ஆகலை, ஒன்றும் ஆகலை, இட் சர்வைவ்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வாட் ஹீ டிட், ஹீ இன்ஜெக்டட் த ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ இட் இஸ் விருலண்ட். ஸோ இது டிசீஸ் காஸ் பண்ணும். ஸோ அதனால என்னாச்சு, அந்த வந்து மவுஸ் வந்து இட் டைஸ் இன் திஸ் கேஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ஸோ ஹீ கில்டு திஸ் எஸ் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ ஹீட் எதை வச்சு கில் பண்ணலாம் இந்த இட் இஸ் அ பாக்டீரியா ஆக்சுவலி. ஹவு ஹீ கில்னா த்ரூ ஹீட். ஸோ ஹீட்னால ஹீ கில்டு திஸ் பாக்டீரியா. ஸோ ஹீ கில்ட் இட் அண்ட் ஹீ இன்ஜெக்டட் இட் இன் டு த மவுஸ். ஸோ இட் இஸ் we call it the strain as heat killed smooth strain. ஸோ அந்த ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது இந்த டிசீஸ் காஸ் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெயின். ஸோ அதை ஹீட்டால் அதை கில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ அதில் விர்லன்ஸ் போயிருக்கும் இந்த ஹீட் நம்ம கொடுக்குறனால. ஸோ அந்த மவுஸ் வந்து இட் லிவ்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தான் இம்பார்ட்டண்ட், வாட் ஹீ டிட் நோ இன் த லாஸ்ட், ஹீ யூஸ்ட் அ ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் ஹீட் கில்டு ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாரு.
ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ யூ மஸ்ட் நாட் ஃபர்கெட். ஸோ ஹீ யூஸ்ட் அ ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் ப்ளஸ் த ஹீட் கில்ட். ஸோ த ஹீட் கில்ட் ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ இது ரெண்டையுமே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாரு. அப்போ வந்து த மைஸ் அப்போ வந்து இறந்து போச்சு. ஸோ ஹவு திஸ் ஹக்கர்ஸ், ஏன்னா இந்த இடத்துல ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் இட் வில் நாட் காஸ் எனி டிசீஸ், நோ, ஆர் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் சேஃப். ஸோ இந்த இடத்துல இதுக்கும் நம்ம ஹீட் கில்டு ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இடத்துலையும் மவுஸ் இது வந்து சர்வைவ் ஆயிருக்கு. அந்த ஸ்ட்ரெயினையும் ரஃப் ஸ்ட்ரெயின்லேயும் இந்த மவுஸ் சர்வைவ் ஆகுது. ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெயினையும் தான் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ரெண்டுமே சேஃபான ஸ்ட்ரெயின் தான். பட் ஹவு த மவுஸ் டைஸ். So this was the experiment he performed. So what conclusion he derived? So இது எதனால இந்த மவுஸ் இறந்துச்சுன்னு அவர் சொல்லுவார். What conclusion அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the R strain. So the R strain bacteria is a safe strain, no? So in the R strain bacteria has undergone transformation. So it is transformed by what? ஸோ எந்த மீன்ஸில் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை த ஹீட் கில்டு எஸ் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ வேறு எந்த வழியும் கிடையாது. அந்த ஆர் ஸ்ட்ரெயின் கூட நம்ம என்ன போட்டோம், ஹீட் கில்டு எஸ் ஸ்ட்ரெயின் தான் போட்டோம். ஸோ த ஒன்லி வே, த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒன்லி வே வந்து த்ரூ த எஸ் ஸ்ட்ரெயின் ஒன்லி. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் ஒன்லி த ஆர் ஸ்ட்ரெயின், நோ. ஸோ இது இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மூலமாக தான், இந்த சேஞ்ச் மூலமாக தான் த ஆர் ஸ்ட்ரெயின், நோ, இட் ஹேஸ் சிந்தசைஸ்டு ஸ்மூத் பாலிசாக்ரைட். ஸோ அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மியூக்கஸ் கோட் இருக்கும் அது மேலே அப்படின்னு. ஸோ இந்த ஆர் ஸ்ட்ரெயின் எப்படியோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பிரின்சிபல் மூலமாக டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்து இந்த ஆர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து அந்த ஸ்மூத் பாலிசாக்ரைட் சிந்தசைஸ் பண்ணி இட் ஹேஸ் பிகம் விருலண்ட். இட் இஸ் ஏபிள் டு காஸ் டிசீஸ் நவ். So what has happened here? என்ன நடந்திருக்கு? There has been a transfer of genetic material. So இந்த இடத்துல அந்த heat killed S strainல இருக்க genetic material has caused this transformation. So இந்த R strainக்கு அந்த S strain அதுக்கு வந்து kill ஆயிருக்கு. ஆனால் அதில் இருக்க genetic material that we know, இப்போ நமக்கு தெரியும் அது ஒரு DNA. ஸோ அந்த டிஎன்ஏ தான் இந்த ஆர் ஸ்ட்ரெயினாக விருலண்ட்டாக மாற்றிருக்கு. பட் இந்த பீரியடில் அவருக்கு தெரியாது. ஹீ ஜஸ்ட் செட் இட் ஆஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பிரின்சிபிள். அண்ட் ஆல்சோ அனதர் திங் இஸ் தட் ஹீ வாஸ் ஆல்சோ ஏபிள் டு ரெக்கவர் லிவிங் எஸ் பாக்டீரியா. ஸோ லிவிங் எஸ் பாக்டீரியா எதுலேருந்து? அந்த டெட் மைஸ்லேருந்து. ஸோ லாஸ்ட்டாக இந்த இன்ஜெக்ட் பண்ணார் இல்லையா ரெண்டையும். ஸோ அதுலேருந்து ஆக்சுவலாக ஹீட் கில்டு எஸ்ஸை தான் வந்து அவர் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாரு. பட் கடைசியாக அந்த மவுஸ் இறந்ததுக்கப்புறம் உள்ளேருந்து எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லைவ் டைப் எஸ் பாக்டீரியா ஹீ வாஸ் ஏபிள் டு கெட் அவுட் ஃப்ரம் த பிளட் சாம்பிள் ஆஃப் த டெட் மவுஸ். How? Because the R strain has transformed into an S strain. அந்த எஸ் ஸ்ட்ரெயினாக மாறி இருக்கு. அந்த ஹீட் கில்ட் எஸ் ஸ்ட்ரெயின் என்ன பண்ணியிருக்கு? அந்த ஹீட் கில்ட் எஸ் ஸ்ட்ரெயின் டிஎன்ஏ ஹேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு த ஆர் ஸ்ட்ரெயின் இன்டு அன் எஸ் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இங்கே நடந்திருக்கு. பட் த பயோகெமிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல், ஸோ நான் இப்போ இங்கே டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறேன். பட் அவரோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் ஹீ டிட்ன்ட் மென்ஷன் இட் ஆஸ் அ டிஎன்ஏ. ஸோ அந்த பயோகெமிக்கல் நேச்சர், எதர் இட் இஸ் அ டிஎன்ஏ, ப்ரோட்டீனா இல்லை லிப்பிடா, ஹீ டிட்ன்ட் டிஸ்கவர் இட். ஸோ இட் வாஸ் நாட் டிஃபைன்ட் இன் இட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த Griffith's experiment. So you have to remember the strain names, which one is virulent, non-virulent, and the steps in this experiment. So next, before that, actually before the biochemical characterization க்கு முன்னாடி, ஸோ அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக ப்ரூவ் பண்ணாங்க பயோகெமிக்கல் கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் வந்து சொன்னது வந்து அந்த கிரிஃபித் experiment மூலமாக they gave this transforming principle DNA, but they didn't discover it.
they just gave the word transformation, transforming principle, that's all, that's it. Okay, so இது வரைக்குமே இந்த பீரியட் வரைக்குமே ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து புரோட்டீன் அப்படி தான் எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ பிஃபோர் த ஒர்க் ஆஃப் ஹூ திஸ் அவரி மெக்லியாட் மெக்கார்ட்டி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பெர்ஃபார்ம்ட் இன் 1933-44ல். ஸோ இவங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ப்ரோட்டீன் தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க, தீஸ் த்ரீ Oswald Avery, Colin MacLeod, McLean McCarthy. So they worked to determine the biochemical nature of the transforming principle. So our transforming principle தான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார். ஸோ இதோட பயோகெமிக்கல் நேச்சர் நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம். ஸோ அது டிஎன்ஏவா என்ன அப்படின்னு அதோட பயோகெமிஸ்ட்ரி நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம், என்ன பயோமாலிகுல் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்னு தே worked on it. For that what they did, you know, so they purified the biochemicals actually. So you know which caused the transformation, which cell caused the transformation. So the heat killed S cell. So this is the one which causes transformation. So இந்த இதில் இருந்து தான் நமக்கு அந்த எப்படியோ அந்த ஆர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து மாறி இருக்கு. ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்ன அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் காஸ் பண்ணுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணுன்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தே பியூரிஃபைடு த பயோகெமிக்கல்ஸ். வாட் ஆர் த பயோகெமிக்கல்ஸ்? ஸோ ப்ரோட்டீன், டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ எக்ஸட்ரா எல்லாத்தையுமே தே பியூரிஃபைட் டு ஃபைண்ட் அவுட் which one is the cause for this transformation. ஸோ அப்படி வந்து அவங்க வந்து பியூரிஃபை பண்ணி எடுக்கும்போது தே டிஸ்கவர்ட் த டிஎன்ஏ, அந்த டிஎன்ஏ தான் காஸ் பண்ணுதுன்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ த டிஎன்ஏ அலோன் ஃப்ரம் த எஸ் பாக்டீரியா காஸ் த ஆர் பாக்டீரியா டு கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு. ஸோ இது மூலமாக தான் வந்து நெக்ஸ்ட் டிஎன்ஏ தான் வந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு வந்து தே டிஸ்கவர்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு வாட் தே டிட்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ஆர் பாக்டீரியா, as I said now, R bacteria through the S bacteria DNA. Now you can see the word DNA. முன்னாடி எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் they gave the words as transformation, transforming principle தான் கொடுத்துருந்தாங்க. Now they have mentioned it as a DNA. So they have discovered it now. ஸோ இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் க்ராஸ் பண்ணுது, ஆர் பாக்டீரியா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு திஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. அனதர் திங் தே ஆல்சோ டிஸ்கவர்ட் இஸ் தட் ப்ரோட்டீன் வந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் கிடையாது. அதே மாதிரி டிஎன்ஏ தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வாட் தே டிட், தே யூஸ் த என்சைம் ப்ரோட்டியேசஸ், ஆர்என்ஏசஸ் அண்ட் ஆல்சோ டிஎன்ஏசஸ். வை தே யூஸ் தீஸ்? ஸோ இஃப் தே யூஸ் ப்ரோட்டியேசஸ்னோ ப்ரோட்டீன் எல்லாமே டீக்ரேட் ஆயிரும். ஸோ ப்ரோட்டீன் எல்லாமே என்ன ஆயிரும், இந்த என்சைம் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து இது பண்ணி விட்ரும், டிகிரேட் பண்ணிடும். ஸோ ஆர்என்ஏசஸ் யூஸ் பண்ணால் ஆர்என்ஏ ஃபுல்லாக டிகிரேட் ஆயிரும். ஸோ ஆர்என்ஏ கெட்ஸ் ப்ரோக்கன் டவுன். ஸோ இது ரெண்டும் இது பண்ண பின்னாடி they checked whether transformation occur ஆகுதான்னு பார்த்தாங்க. பட் it didn't affect transformation. ஸோ இதில் நமக்கு என்ன தெரியுது, what you can infer from this is that transformation is not caused by a protein or an RNA. அதுவே அவங்க ஒரு டிஎன்ஏசஸ் என்சைம் யூஸ் பண்ணி டிஎன்ஏவை க்ளீவ் பண்ணிட்டாங்க. டிஎன்ஏவே நீங்கள் க்ளீவ் பண்ணிட்டீங்க, டிஎன்ஏ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலே இல்லை அப்படின்னா அங்கே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே நடக்கலை. த ஆர் ஹீட் கில்ட் எஸ் ஸ்ட்ரெயின், நோ இட் டின்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த ஆர் ஸ்ட்ரெயின் பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ டிஎன்ஏ ஃபார் த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ அதிலிருந்து தே கன்க்ளூடட் தட் டிஎன்ஏ இஸ் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு. பட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறமும் not all biologists were convinced by this experiment. It is after another experiment that DNA the genetic material அப்படினு all accepted. That I'll say in my next video. So thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் and also bell button click பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். Happy learning to you all. Thank you.